Good afternoon. Today we are arranging expert lecture for highway engineering. Today we have eminent personality, Professor Nitin More sir. He has completed his MTech structure engineering. He have more than 5 year experience. He has cracked or qualified MPC 2019. So I invited Professor Nitin More sir. I am giving class control to Nitin More sir. Now, More sir, you can continue. Okay, thank you, sir. Good morning, all of you. I am Professor N.D. More. I have completed my master from the structural engineering. Today we are dealing with the subject that is traffic engineering. There's some sort of points of the traffic engineering so today what we are going to study or going to cover the points regarding the traffic engineering are the traffic volume study, the speed study, origin and destination study, traffic science, and the traffic signals. Okay, so these parts we are going to study or we are going to cover in our today's lecture. Okay, so without wasting too much time, we will begin with our lecture. So before starting towards the traffic engineering, we should know the some terms regarding the traffic engineering are what is meant by the traffic speed, what is meant by the traffic volume, what is meant by the traffic flow, traffic density, and the concentration of the traffic. Means what? Whenever we are discussing regarding the speed, you might have heard we have seen the velocity of any vehicle which we measure in kilometer per hour. Okay, it is very common term that we know all, but whenever we are dealing with the traffic volume and the traffic flow, we should know the unit of measurement of that traffic volume or the traffic flow. Means what? Suppose there is a road and I am sitting at this, if I interested in this much cross section of the road. Okay, हा एक रोड आहे, या रोडच्या क्रॉस सेक्शन, या क्रॉस सेक्शन मध्ये मला काय मेजर करायचं आहे, किती नंबर ऑफ व्हेइकल्स पास होते. Okay, so I am counting the number of vehicles are passing during the time. Okay, so this will gives us the traffic volume. Means what? Suppose 2000 vehicles are passing per hour, that will be its traffic volume. 2500 vehicles are traveling in 1 hour through their cross section, so it will be its traffic volume, or it is also called as traffic flow. Okay, and the next term is the traffic density. What is meant by the traffic density? Suppose in the 1 kilometer range of the road, in 1 kilometer range of the road, how much vehicle can be placed? Okay, so suppose 1100 vehicles are there in 1 kilometer of road, then it will be its density. So it is measured in how much vehicles are there in per kilometer of the road. Okay, so depending on the type of vehicle, the traffic density may varies. It may varies for the two-wheelers, it is varies for the four-wheelers, it is different for the long trucks. Okay, so traffic density is depends on the type of vehicle it is there on that kind of road. Okay, so it is also called as traffic concentration. The other term similar to the traffic density is we can tell the traffic density as traffic concentration. So these are the basic terms that we require to know before to start the actual traffic engineering. Okay, so we will move forward. The first term is the traffic volume study. Okay, first term that we need to study is the traffic volume study. So what is the traffic volume study? As I mentioned right only now, only how much vehicles are passing in the particular cross section of the road. We need to study that which vehicles are, whether vehicles passing through that cross section of road in a particular period of time. Okay, means what? Suppose we are sitting there for one whole day, means for 24 hours. Means in 24 hours, suppose in 24 hours
there are 5,000 vehicles are passing in a 24 hours, what will be its traffic volume? Then the traffic volume will be equals to this 5,000 vehicles divided by in 24 hours. This will gives us the vehicles passing through in an hour. Okay, so this is how we calculate the traffic volume. So what is the objective of finding the traffic volume? What is need? Why we should understand the traffic volume? Okay, before going for any study, लक्षात घ्या कोणताही स्टडी ज्यावेळेस तुम्ही करत असाल, कोणत्याही सब्जेक्टचा असू द्या, कोणताही पॉइंट असू द्या, जीवनामध्ये कुठलीही गोष्ट असू द्या, ज्यावेळेस तुम्ही स्टडी करता त्यावेळेस तुम्हाला माहिती पाहिजे की ती कोणत्या कारणासाठी आपण अभ्यास करत आहोत. ओके, व्हॉट इज द आउटपुट फ्रॉम दॅट स्टडी, व्हॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह टू गो फॉर दॅट स्टडी. ओके, दॅट मस्ट बी नोन टू यू. कोणतीही गोष्ट करायच्या आधी आपण ती का करतो हे माहित पाहिजे. जर का करतो हेच माहित नसेल तर ती गोष्ट करण्याचा उपयोग नाही. सो ती कोणतीही गोष्ट जर तुम्ही आधी करत असाल तर ती गोष्ट करण्याच्या पूर्वी आपल्याला हे माहित पाहिजे की आपले ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे. व्हाय वी आर गोइंग फॉर द स्टडी ऑफ दिस पर्टिक्युलर थिंग. ओके, so we need to understand first the objective of the traffic volume study, why we go for the traffic volume. So the first objective is to measure the relative importance. Okay, means what? Suppose we have studied the two roads. This is the road, I say this is the road number 1. Okay, and suppose this is the another road, I will give the number 2. Okay, suppose the road which is at number 1 has the 200 vehicles per hour traffic flow. Okay, and the road 2 will have 1,500 vehicle flow in 1 hour. म्हणजेच काय, जर सपोज मी 2 रोड कन्सिडर केले, पहिला रोड आहे त्यामधून किती व्हेइकल्स पास होते, 200 ते 300 व्हेइकल्स पर आवर पास होते. दुसरा एक रोड सिमिलरली कन्सिडर केला, त्या रोडवरून किती पास होते, 1,500 व्हेइकल्स जवळपास प्रत्येक तासाला पास होते पर आवर. ओके, सो आय मीन टू से दॅट कोणता रोड किती इम्पॉर्टन्स द्यायचा आपण कोणत्या रोडला ते आपल्याला ट्रॅफिक व्हॉल्यूम स्टडी. ओके, म्हणजे पहिला रोड आहे की ज्याच्यामधून फक्त 200 व्हेइकल्स पास होतात पर आवर, दुसरा आहे की ज्याच्यामध्ये 1,500 व्हेइकल्स पास होते. मग याच्यावरून आपल्याला लक्षात येते की कोणत्या रोडला आपण किती महत्व दिलं पाहिजे. म्हणजेच काय, आपण ज्या रोडवरून 1,500 व्हेइकल्स पर आवर पास होते त्या रोडला जास्त इम्पॉर्टन्स दिला पाहिजे. म्हणून आपण ट्रॅफिक व्हॉल्यूम स्टडीवरून काय करू शकतो, तर कोणत्या रोडला किती इम्पॉर्टन्स द्यायचा. ओके, दॅट वी कॅन डिसाइड which road how much important that we have to go for. The second objective is to planning the traffic operations. Okay, the most important is to plan the traffic operation. Means what, we need to plan how much traffic signals we have to place, how much traffic speed breakers we need to install. Okay, how much lanes of the roads we have to add. Okay, किती ट्रॅफिक फ्लो म्हणजे काय आपल्याला आता समजलं. ट्रॅफिक व्हॉल्यूम म्हणजे काय, एखादा पर्टिक्युलर रोड आहे त्या रोडवरून किती वाहनं पास होतात, किती व्हेइकल्स पास होतात इन अ पर्टिक्युलर ड्युरेशन ऑफ टाइम. एका पर्टिक्युलर ड्युरेशन ऑफ टाइम मध्ये त्या रोडवरून किती व्हेइकल्स पास होतात त्याला आपण काय म्हणतो, ट्रॅफिक व्हॉल्यूम स्टडी. ओके, हा स्टडी केल्यानंतर आपल्याला काय समजतं की सपोज हा जो रूट आहे या रूटवरून जास्त व्हेइकल पास होतात, पण आपण जो रोड कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे तो फक्त 2 लेनचा आहे. त्या 2 लेन वरती काय होतंय, ट्रॅफिक कंजेक्शन जास्त होतं. बरोबर आहे का, जर व्हेइकल जास्त पास होत असतील तर काय होतं, ट्रॅफिक कंजेक्शन जास्त होतं. मग आपल्याला काय केलं पाहिजे, आणखी लेन्स वाढवले पाहिजे. ओके, आणखी लेन्स त्या रोडचे वाढवले पाहिजे. आता तुम्ही बघू शकता जो आपला मुंबई महाराष्ट्राला जोडणारा दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे आहे, भारतातला सगळ्यात मोठा एक्सप्रेसवे, जगातला म्हणू शकतो आपण, जगातला सगळ्यात एक्सप्रेसवे जो की अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे, मुंबई टू दिल्ली, as well as second construction way Mumbai to Nagpur, that is also under construction, which is of 701 kilometer expressway. It is largest expressway in India. Okay, त्या एक्सप्रेसवे मध्ये त्यांनी काय केलंय बघा, 6 लेनचा एक्सप्रेसवे त्यांनी कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे. इट इज अबाउट द 6 लेन. आणि जो का मधला आपण जे डिवायडर ठेवतो, आपण बघतो बघा झाडं लावलेली असतात मध्ये, रोडच्या मध्ये बरोबर झाडं लावलेली असतात, बरोबर आहे. तो डिवायडर त्यांनी जो आहे तो किती ठेवलेला आहे, जवळपास 21 मीटर्स. 21 मीटर्स.
एवढा मोठा त्यांनी काय केला आहे मध्ये त्यांनी डिवायडर प्लेस केला. कशासाठी? तर जर सपोज फ्युचर मध्ये जर ट्रॅफिक जास्त वाढलं, ओके, जर ट्रॅफिक डेन्सिटी किंवा ट्रॅफिक व्हॉल्यूम जे आहे ते जर फ्युचर मध्ये जास्त वाढलं तर नंतर आपल्याला काय करावं लागणार, आणखी रोड वाढवायला लागणार. मग काय करावं लागणार, जे काही शेजारी ज्या रोडच्या शेजारी जे काही ज्यांची जमीन आहे त्याचं आपल्याला काय करावं लागणार, जमिनी विकत घ्यावं लागणार. तर आपण काय म्हणतो, लँड ऍक्विजिशन्स. ओके, नंतर आपल्याला आणखी लँड ऍक्विजिशन्स करावे लागणार, त्यासाठी आणखी वेळ वाया जाणार. मग त्यांनी आत्ताच काय केलं आहे, दे हॅव डन द लँड ऍक्विजिशन नाव ओनली बाय थिंकिंग अबाउट द फ्युचर. त्यांनी फ्युचरचा विचार करून ट्रॅफिक व्हॉल्यूम जर वाढलं फ्युचरमध्ये तर फ्युचरचा विचार करून त्यांनी काय केलंय, आत्ताच लँड ऍक्विजिशन त्यांनी जास्त केलेलं आहे. आणि मध्ये जो आपण स्पेस ठेवतो, इकडं 3 लेन इकडं 3 लेन आणि मध्ये जो स्पेस आहे तो त्यांनी जास्त ठेवलेला आहे, किती, जवळपास 21 मीटर. म्हणजे आणखी तिथे ऍडिशनल 6 लेन्स बसवता येतील एवढा त्यांनी स्पेस मध्ये गॅप ठेवलेला आहे. का? तर फ्युचर मध्ये जर ट्रॅफिक वाढलं तर आपल्याला तिथे रोड आणखी लेन्स कन्स्ट्रक्ट करता आले पाहिजे. ओके, ते आपल्याला प्लॅनिंग करण्यासाठी ट्रॅफिक व्हॉल्यूमचा रूट्स किती आहे ते पहिल्यांदा आपल्याला माहिती पाहिजे. नंतर फॉर द स्ट्रक्चरल डिझाइन ऑफ द पेव्हमेंट, ओके, depending on the traffic volume we need to study the wear and tear of that pavement surface. Okay, ट्रॅफिकच्या व्हॉल्यूम कंडिशन्स वरती ज्या रोड वरून किती हेवी व्हेकल्स पास होत आहेत, ओके, त्या सगळ्या कंडिशनचा विचार करून आपल्याला काय करावं लागतं, जे काय पेव्हमेंट आहे त्या पेव्हमेंटचं विअर अँड टियर जे आपण बोलतो, म्हणजे काय, जे लोडेड वाहनं जाऊन म्हणजे रोडचे जे खराब होणार आहे आपला, ड्यू टू द हेवी व्हेकल्स आर पासिंग, ड्यू टू द सडन अप्लाय ऑफ द रोड, impact loading on the road, what happens, the wear and tear of that road happens. So we need to study the wear and tear, the abrasion capacity of that vehicle, okay, of that pavement. So depending on these all criteria we need to design the pavement such that it can sustain the wear and tear, abrasion, all these conditions of the traffic. Okay, त्याच्यावर आपण काय करतो, पेव्हमेंट असा डिझाइन करतो की जो सगळ्या ह्या विअर अँड टियर कंडिशन साठी सॅटिस्फाय असेल. Okay, so these are the objectives of our traffic volume study. The next term is the representation of the traffic volume study. आपण कसं रिप्रेझेंट करतो, ट्रॅफिक व्हॉल्यूम रिप्रेझेंट करत असताना कसं केलं जातं, इट इज रिप्रेझेंटेड ॲज average annual daily traffic, it is called as AADT, and the average daily traffic, that is ADT. Okay, what it means, in ADT we need to study the how much vehicles are passing in 24 hours. Okay, it is daily traffic, so how much vehicles are passing in 24 hours, so by that we will get the number of vehicles are passing per hour. Okay, and what we do in the AADT, that is average annual daily traffic, we are calculating the number of vehicles are passing in a year. We are calculating the number of vehicles are passing in a year. So by that number of vehicles we will divide by number of days of that year. So we will get number of vehicles passing per day. Okay, in 1 year there are approximate 365 days are there. So by that we will divide the number of vehicle passing per year divided by number of days, that is 365, so that we will get the vehicles passing per day on that road. Okay, so these are the two ways to represent the traffic volume study. Okay, so this is about traffic volume study. Now we will move forward. Then the second term is the speed study. Okay, we also need to study the speed. Speed कशासाठी स्टडी करायचं, स्पीड स्टडी करण्याची काय गरज आहे, स्पीड कशासाठी स्टडी करायचा, कारण की ज्यावेळेस आपण रोड डिझाईन करतो त्यावेळेस आपल्याला डिझाईन स्पीड द्यावं लागतं रोडवर. मिनिमम स्पीड किती असावं त्या रोडवरती, मॅक्सिमम स्पीड किती असावं त्या रोडवर, हे आपल्याला द्यावं लागतं. ते आपण कशावरती देतो, कशाच्या आधारावरती, तर इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड स्टडी. सो इट इज कॅटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, spot speed study and the speed and delay study. Spot speed study means what? Spot speed study म्हणजे आपण काय करतो, we are sitting at a particular point and we are measuring the number of vehicles passing at that point, and with respect to that vehicle we are also measuring the speed of that vehicle. मग ते कसं स्पीड कसं कॅल्क्युलेट करणार बघा, सगळ्यात सोपी पद्धत सांगतो मी. काय करायचं,
एक क्रॉस सेक्शन कन्सिडर करायचा. सपोज इट इज ऑफ 100 मीटर. ओके, सपोज एखादे पर्टिक्युलर व्हेकल आहे, हे या पॉइंटला बरोबर किती वाजता, ओके, म्हणजे टाइम बरोबर स्टॉप वॉच घेऊन थांबायचं इथं. एक माणूस थांबेल इथं स्टॉप वॉच घेऊन. ठीक आहे, म्हणजे बरोबर ही लाईन कधी पास केली स्टॉप वॉच स्टार्ट करायचा, आणि बरोबर या लाईनला कधी रीच झाली ती वेळ त्यावेळेस स्टॉप वॉच स्टॉप करायचा. ओके, म्हणजे आपल्याला काय भेटेल, एवढे डिस्टन्स ट्रॅव्हल करण्यासाठी त्या व्हेकलला किती वेळ लागला. काय सगळ्यात सोपी पद्धत आहे. 100 मीटर एवढं डिस्टन्स आहे मी कन्सिडर केलं, तर तेवढं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करण्यासाठी त्या व्हेकलला किती वेळ लागला. ओके, मग आपण इथं स्पीड कसं काढू शकतो, तर बघा 100 मीटर सपोज ट्रॅव्हल करण्यासाठी इट विल टेक्स 10 seconds. So it will gives what 10 by 100 by 10 means what 10 meter per second. This will be its speed. Okay, the distance traveled divided by time, it will gives us the speed. If you required in the kilometer per hour, convert it into the kilometer per hour. If you required in meter per second, let it be as it is. Okay, so this is how we calculate the speed. You can place one person here, you can place one. आपण कसं मेजर करू शकतो बघा, इथे एक माणूस ठेवू शकतो, इथे एक माणूस ठेवू शकतो. या माणसाने व्हेकल पास झाली की हा माणूस सांगा पास झाली, लगेच तो सेकंड एंडचा जो माणूस आहे तो स्टॉप वॉच चालू करणार, आणि बरोबर व्हेकल त्याच्यापाशी आली की तो स्टॉप वॉच बंद करणार. असं करू शकतो. किंवा इथं आपण काय करू शकतो, असं प्रिझम ठेवू शकतो. त्या प्रिझमला काय म्हटलं जातं, आयनोस्कोप. दिस इज द मोस्टली कॉमनली युज्ड प्रिझम, आयनोस्कोप. यामध्ये काय होतं, व्हेकल इथं एक पर्सन उभा राहिलेला आहे. ओके, एवढं डिस्टन्स ड्युरेशन आहे. हा काय करतो, बरोबर या प्रिझम मध्ये बघतो. इथं बरोबर व्हेकल पास झाली की त्याला या प्रिझम मध्ये दिसतं, बरोबर लाईनला पास झाल्यानंतर या प्रिझम मध्ये दिसते, आणि बरोबर मग इथून इथे यायला तर किती वेळ लागतो तो स्टॉप वॉच वरून बघणार. सो द इन्स्ट्रुमेंट युज्ड हिअर इज कॉल्ड एज आयनोस्कोप. दिस इज इम्पॉर्टंट वर्ड. व्हॉट इज इट्स कॉल्ड, आयनोस्कोप. इट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ दॅट व्हेकल. ओके, स्पीड मेजर करण्यासाठी आपण आयनोस्कोप यूज करतो. आणि हा स्पीड मेजर करायचा कशासाठी, तर इथं बघा मी ग्राफ मध्ये दाखवलेला आहे. इथं बघा, we need to decide the minimum speed on that particular road and as well as the design speed of that particular road. ओके, म्हणजेच काय करतो आपण, ज्या काय रोड आहे तो कन्स्ट्रक्ट करत असताना आपल्याला तिथं मिनिमम स्पीड पण विचारात घ्यावं लागतं आणि मॅक्सिमम स्पीड पण विचारात घ्यावं लागतं. ओके, ते नंबर ऑफ व्हेकल्स जे पास होणारे आहेत ते प्रत्येक व्हेकलचा आपण काय करतो, स्पीड कॅल्क्युलेट करतो. मग किती अशा व्हेकल आहेत ते मिनिमम स्पीड पेक्षा कमी आहेत. ओके, ते मिनिमम स्पीड आपण कशावरून डिसाइड करतो, द 15% ऑफ व्हेकल्स, कम्युलेटिव्ह पर्सेंटेज ऑफ व्हेकल पासिंग थ्रू दॅट स्पीड. म्हणजे सपोज 30 kmph हे जर मी मिनिमम स्पीड ठेवलं, तर ह्याच्यासाठी काय क्रायटेरिया आहे की जेवढ्या व्हेकल मी सपोज काउंट केलेला आहे त्यातल्या मिनिमम 15% व्हेकल्स हे 30 स्पीड पेक्षा कमी स्पीडनं पास झाले पाहिजे. बरोबर आहे. म्हणजेच काय, जर सपोज मी काउंट केलेल्या व्हेकल आहेत 1000. आय विल गिव्ह वन एक्झाम्पल हिअर. आय हॅव काउंटेड द नंबर ऑफ व्हेकल 1000 व्हेकल्स, आणि त्यातलं काय झालेलं आहे बघा, 15% म्हणजे किती, 15% ऑफ 1000 इज 150. ओके, at least 150 vehicles are passing below 30 kmph. Less than 30 kmph speed. So that at that time I will tell the 30 kmph is the minimum speed. Okay, and then what are the number of vehicles are passing? 98% of vehicles means what, around 980 vehicles are passing below that speed is called as design speed. Okay, म्हणजे आपण ज्या वेळेस एखादा रोड कन्स्ट्रक्ट करत असताना आपण त्याचं स्पीड डिझाईन करतो, कारण की पेवमेंट कोणत्या साईजचं ठेवायचं, पेवमेंटचा सरफेस कसा असावा, हे सगळं कशावर डिसाइड करतो आपण, तर डिझाईन स्पीड आपल्याला त्या व्हेकलचं किती ठेवायचं आहे त्या रोडवर त्याच्यावरती डिपेंड असतं. मग हे कशावरून ठरवतो आपण, तर त्याचं डिझाईन स्पीड आहे ते. तर वी हॅव टू स्टडी द स्पॉट स्पीड स्टडी
And according to that, if the 98% of the vehicles are passing below that speed, then that speed is known as design speed. ओके, म्हणजे आपण काय करतो, 98% ऑफ द स्पीड जे काय आहे, त्या 98% ऑफ व्हेइकल्स आर पासिंग बिलो दॅट स्पीड इज टेकन ॲज द डिझाइन स्पीड फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ प्युअरमेट. आपण काय करतो, 98% जे काय स्पीड आहे ते आपण कन्स्ट्रक्शन साठी कन्सिडर करतो. ओके, सो दिस इज अबाउट व्हॉट स्पॉट स्टडी. And speed and delay study means what? We need to carry out the survey with the vehicles. म्हणजे काय, स्पीड अँड डिले मध्ये काय करतो आपण बघा, एखादी पर्टिक्युलर व्हेइकल जे आहे ते पर्टिक्युलर व्हेइकलचं स्टार्ट टू एंड, तर आपण ओरिजिन अँड डेस्टिनेशन म्हणतो, स्टार्ट टू एंड स्पीड कसा आहे, ओके, ट्रॅव्हल होत असताना स्टार्ट टू एंड कशी फ्लो होत जाते, कोणत्या पॉइंटला किती वेळ थांबलेला आहे, ओके, हे सगळं आपल्याला यामध्ये स्टडी करावं लागतं. Speed and delay study. In this study, efficiency of road is determined from the travel time. To know the fluctuations in the speed and the duration of the delay. Okay. So what is the motto of going for the speed and delay study? कशासाठी करतो आपण बघा यामध्ये, तर आपली जी काय रोडची इफिशियन्सी आहे ती आपल्याला इफिशियन्सी समजते. इफिशियन्सी म्हणजे काय, जर आपण एखादं व्हेइकल घेतलं त्या रोडवरून पास होत असताना, त्यामध्ये पास होत असताना त्याचं स्पीडचं फ्लक्च्युएशन कसं होतं, स्पीडचं फ्लक्च्युएशन कसं होणार, फ्लक्च्युएशन म्हणजे स्पीड कमी जास्त, तर ते कोणत्या कोणत्या कारणामुळे होतं. जर सपोज ट्रॅफिक जास्त असेल तर स्पीड फ्लक्च्युएशन होणार. जर सपोज तिथं ट्रॅफिकचे आपले स्पीड ब्रेकर्स जे आहेत ते असतील तर स्पीडचं फ्लक्च्युएशन होणार. आपण जर ट्रॅफिक सिग्नल्स तिथे लावलेले असतील तर स्पीडचं फ्लक्च्युएशन होणार, बरोबर आहे का. आणि नंतर सेकंड क्रायटेरिया काय आहे, तर ड्युरेशन ऑफ डिले. डिले म्हणजे काय, व्हेइकल या पॉइंट वरून त्या पॉइंट पर्यंत जाण्यासाठी ओरिजिन टू स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, म्हणजेच काय, ओरिजिन टू द डेस्टिनेशन, हा पिरियड जो आहे तो व्हेइकलचा पास करण्यासाठी किती टाइम त्याचा वेस्ट गेला, मग तो वेस्ट आपण काय म्हणतो त्याला डिले ऑफ द टाइम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉस्ट टाइम. मग तो दोन टाइपने काढू शकतो आपण, म्हणजे इट इज कॅटेगराइज इनटू टू पार्ट्स. पहिला आहे तो काय, फिक्स्ड डिले, आणि सेकंड आहे तो ऑपरेशनल डिले. आता फिक्स्ड डिले म्हणजे काय, फिक्स्ड डिले होणारच, कशामुळे होणार, ट्रॅफिक सिग्नल, ते आपण टाळू शकत नाही, सिग्नलला आपल्याला गाडी थांबवावीच लागते. सो दीज आर द फिक्स्ड डिलेज, ट्रॅफिक सिग्नल्स. आणि ऑपरेशनल डिले म्हणजे काय, मला काहीतरी दुकानातून खरेदी करायचं आहे, मग मी काय करणार, गाडी साईडला घेणार, पार्किंगला लावणार, जाऊन काहीतरी दुकानातून घेऊन येणार. ओके, हे आपण पार्किंगला लावली गाडी, मध्येच कुठे तर थांबवली कोणत्या तरी आपल्या कामासाठी, त्याला काय म्हणतो आपण, ऑपरेशनल डिले. ओके, सो दीज आर द टू कॅटेगराइज. द डिले इज कॅटेगराइज्ड इंटू टू टाइप्स, फिक्स्ड डिले आणि ऑपरेशनल डिले. ओके, then we need to study the origin and the destination. Origin and destination means what? Suppose मी काय केलं आहे, माझे व्हेइकल जे आहे, सपोज दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सपोज माय हाऊस इज देअर, आय विल से इट इज पॉइंट ए. माझं घर आहे इथं, मला या पॉइंटला जायचं आहे, बी पॉइंट, मग काय ते मार्केट वगैरे असेल किंवा कॉलेजला जायचं आहे, कॉलेज असेल, ओके, नंतर कुठेतरी फिरायला बागेत जायचं, तिथे जायचं असेल, तर हा जो मी ट्रॅव्हल करणारा पाथ आहे फ्रॉम ओरिजिन टू द डेस्टिनेशन, ओके, स्टार्ट टू एंड, दॅट इज ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, हा जो काय मी ट्रॅव्हल करणारा पार्ट आहे, द अमाउंट ऑफ ट्रॅव्हल एक्झिस्टिंग बिटवीन टू these certain destinations. Okay, we need to study the amount of travel existing between to these certain destinations. म्हणजेच काय, आपण जर एखादी व्हेइकल, म्हणजे काय, आपण त्या व्हेइकल मध्येच बसायचं, व्हेइकल मधून जायचं, स्टार्ट पॉइंट पासून, ओरिजिन पासून ते डेस्टिनेशन पर्यंत जाण्यासाठी ते व्हेइकलला किती सिग्नल्स पास करावे लागले, किती वेळ त्याला पार्किंग मध्ये थांबावं लागलं, कोणत्या गोष्टीसाठी, काही खरेदी वगैरे करण्याची असेल. ओके, हे जे काही सगळे गोष्टी आहेत त्या आपल्याला त्या ओरिजिन अँड डेस्टिनेशन स्टडी मध्ये कॅल्क्युलेट करावा लागतो. किती टाइम डिले झाला, तो फिक्स्ड डिलेमुळे किती वेळ गेला, ऑपरेशनल डिलेमुळे किती वेळ गेला. ओके, या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी आपण काय करतो, ओडी स्टडी. ओडी स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन अँड डेस्टिनेशन स्टडी. शॉर्टकट मध्ये त्याला काय म्हटलं जातं, ओडी स्टडी. हा ओडी स्टडी कॅल्क्युलेट करत असताना आपण कोणत्या मेथड्स यूज करतो,
तर इथे दिलेत बघा, होम इंटरव्ह्यू मेथड, रोड साइड इंटरव्ह्यू मेथड, लायसन प्लेट, return postcard and the tag on car. So I will not go in detail with these methods. जास्त डिटेल मध्ये जात नाही कारण तुम्हाला फक्त ओव्हरव्ह्यू आहे याचा सिलेबसला. So I will not go into details regarding that methods. Only we need to understand the types or the methods. We need to remember the names of the methods. What are these? Roadside interview, license plate, return postcard, tag on car, and the home interview. So these are the methods which are followed for the OD study. OD study means by origin destination study. Okay. Then representation of the OD data. Whatever the information that we have got by the origin and destination study, that we need to represent it into the particular chart. Okay. जे काय माहिती भेटलेली आहे त्या सगळ्या डाटा आपल्याला काय करावं लागणार, काहीतरी रिप्रेझेंट करावं लागणार. चार्टच्या माध्यमातून पाय चार्ट असेल किंवा एखाद्या डिझायर लाईन्स ड्रॉ करायचे असतील, टेबल्स मध्ये पुट करतो आपण. ओके. सो वी नीड टू गो फॉर representation of this OD data. So how we represent this? By the OD tables, pie charts, desire lines, and contour lines. N is missing here. Fourth one is the contour lines. Okay. So we represent the OD data by OD tables, pie chart, desire lines, and the contour. And the most important all among these four is the desire line, because in the desire lines we got the graphical representation of the OD data. Okay, they might ask the question like, in which method the graphical representation of OD data is performed? Graphical representation आपण कोणत्या मेथड मध्ये करतो? It will gives into the desired lines. Okay, we will get this graphical representation of OD data into the desired lines. Okay, so these are the four methods to represent the OD data. Then the next important term is the traffic signs. महत्वाची गोष्ट आहे ट्रॅफिक साइन आणि ट्रॅफिक सिग्नल आपल्याला माहित पाहिजे, कारण की आपण आज सिव्हिल इंजिनियर आपल्याला ट्रॅफिक साइनचे सगळ्या गोष्टी माहित असणं गरजेचं आहे. सो रेग्युलेटरी और इट इज कॅटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट्स. ट्रॅफिक साइन जे आहेत ते ट्रॅफिक साइन्स आहेत ते 3 पार्ट मध्ये डिवाइड केलेले आहेत. then the first one is the regulatory or it is also called as mandatory. पहिला कोणता आहे? regulatory or it is also called as mandatory. नावातच आहे. This is mandatory. You have to do this. Okay. So this sign indicates to inform the road users about the rules and regulations. जे काय रोड युजर्स चे रूल्स आहेत, रोड युजर्स चे रेग्युलेशन्स आहेत, रूल्स अँड रेग्युलेशन, that rules and regulations are informed by these signs, that is mandatory signs. By the violation of these signs, the legal offenses that the road users has to pay. Okay, म्हणजेच काय, जर हे रूल तोडले तर आपल्याला काय करावं लागतं, त्याचे लीगल ऑफेन्सेस, फाईन वगैरे जे काय असेल त्याची जी काही शिक्षा असेल ते आपल्याला त्याची भोगावी लागते. म्हणजेच काय लक्षात ठेवायचं, मॅन्डेटरी साइन जे आहेत ते आपल्याला फॉलो करावेच लागतात. जर का ते नाही फॉलो केले तर आपल्याला काय करावं लागतं, शिक्षा भेटते, भुगतान काहीतरी भरावं लागतं. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल काय, लेफ्ट टर्न इज नॉट अलाउड जर तिथं दिलेलं असेल, फॉर एक्झाम्पल आय विल टेल, सी हियर, suppose and generally all the mandatory signs are given into the circular shape. Mandatory signs हे circular shape मध्ये दाखवले जातात. ओके, जर तिथं असं दिलेलं असेल, लेफ्ट जे काय टर्न आहे that left turn is not allowed. ओके, लेफ्ट टर्न आहे म्हणजे काय, ते आपल्याला इन्फॉर्मेशन देतं की बाबा लेफ्टला वळा. ओके, वी कॅन, आपल्याला वळायची इच्छा असेल आपण वळू शकतो, वळायची इच्छा नसेल आपण वळू शकत नाही. ओके, ते आपल्यावर डिपेंड आहे. पण जर तिथं असं सांगितलं असेल, लेफ्ट टर्न इज नॉट अलाउड लाईक दिस साइन, डावीकडे जाणं अलाउड नाही, जर आपण गेलो तर आपल्याला काय करावं लागतं, तिथं फाईन भरावं लागतं. ओके, कायम तिथं मग ट्रॅफिक सिग्नल्स जे काय ट्रॅफिक पोलीस असतात ते थांबलेलेच असतात, तिथं आपल्याला फाईन भरावं लागतं. म्हणजे मॅन्डेटरी साइन काय,
हे साईन तुम्ही मोडू शकत नाही. हे जे काही रूल्स आहेत ते तुम्ही मोडू शकत नाही. ओके, म्हणजेच काय, सपोज एका ठिकाणी असं दिलेलं असेल साईन, but it indicates parking is not allowed. That is called as no parking. नो पार्किंग एरिया म्हणजेच काय, आपण तिथं गाडी पार्क करू शकत नाही. आणि जर ती तुम्ही पार्क केली तर काय होतं, मग तुमचं काय आहे ते फाईन तुम्हाला भरावं लागतं. आणि ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंटली, जर तुम्ही हायवेवर कधी ट्रॅव्हल केलेलं असेल तर अशी परत सर्क्युलर पाटी लावलेली असते 50 kmph, किलोमीटर पर आवर. म्हणजे काय, त्या रोडचे जे काय स्पीड लिमिट आहे ते आपल्याला कायम मॅन्डेटरी साईन दिलेलं असतं. ते काय म्हणतो आपण, स्पीड लिमिट, लाईक नो पार्किंग. ओके, हे जे काय असल्या गोष्टी आहेत, स्पीड लिमिट म्हणजे काय, या स्पीडच्या वर तुम्ही जाऊ शकत नाही. त्या स्पीडच्या वर गेला काय होणार, ट्रॅफिक हवालदार धरणार, आपल्याला फाईन बसणार. म्हणजे एवढं लक्षात ठेवायचं, रेग्युलेटरी ऑर द मॅन्डेटरी साईन जे आहेत त्याचे जे रूल्स अँड रेग्युलेशन जे काय आहेत ते आपण मोडू शकत नाही. जर ते मोडले तर आपल्याला त्याची शिक्षा होते. ओके, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं, म्हणजे आपल्याला सिम्पली लक्षात राहते. आणि मॅन्डेटरी साईन हे कायम सर्क्युलर शेप मध्ये दिलेलं असतात. Mandatory signs are generally given into the circular shapes. Left turn is not allowed, right turn is not allowed, speed limit is, नंतर weight limit 10 टन दिले वेळेला असणार, 10 टन, that what indicates 10 टनच्या वरची गाडी तुम्ही या रोडवरून नेऊ शकत नाही. ओके, weight limit is also there. नंतर इथं बघा, बायसिकल इज नॉट अलाउड, काय काय ठिकाणी असतात तिथं बघा, बायसिकल्स आर नॉट अलाउड. म्हणजे काय, असे रोड्स आहेत ज्या ठिकाणी 2 व्हीलर्स अलाउड नसतात, बायसिकल अलाउड नसतात, फक्त 4 व्हीलर अलाउड असतात. तुम्ही जर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जर गेला असाल कधी, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, तिथं 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स आर नॉट अलाउड. 2 व्हीलर 3 व्हीलर अलाउड नाहीत मुंबई पुणे एक्सप्रेस वरती. ओनली 4 व्हीलर्स ऑर मोर दॅन 4 व्हीलर्स आर अलाउड. ओके, आणि त्यामध्ये पण त्यांनी काय केलं आहे बघा, लेन्स आहेत, 3 लेन्स आहेत, आय थिंक सो 3 लेन एका साईडला आणि 3 लेन दुसऱ्या साईडला. ओके, ह्या लेन्स वरती त्यांनी प्रत्येक लेन वरती स्पीड लिमिट ठेवलेलं आहे. म्हणजे या स्पीडच्या ज्या गाड्या आहेत ते या लेन जातील, ज्या कमी स्पीडच्या गाड्या आहेत ते या लेन जातील, असे लेन्स आहेत. आणि यू कॅनॉट क्रॉस दॅट लेन्स. जर तुम्ही ते लेन क्रॉस केलं म्हणजे हाय स्पीडचा लेन आहे, आणि तुम्ही तुमची गाडी जी काय म्हणजे हेवी गाड्या ज्या असतात त्या लो स्पीड नसतात, बरोबर आहे का. जास्त लांब हेवी गाड्या ज्या असतात ते कमी स्पीड नसतात. जर सपोज चुकून त्यांनी त्यांची गाडी जर हाय स्पीडचा जो लेन आहे त्यामध्ये नेली तर त्यांना काय करावं लागतं, त्याचा फाईन भरावा लागतो. द सीसीटीव्ही विल कॅप्चर दॅट फुटेज अँड दे हॅव टू पे द फाईन फॉर दॅट. ओके, म्हणजे इथे आपल्याला सगळे दिलं असतं कोणत्या लेनना किती स्पीड लिमिट आहे. तुम्ही जर मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे कडे ट्रॅव्हल केला असेल तर तुम्हाला माहित असेल ती गोष्ट. प्रत्येक युजर साठी हाय स्पीड साठी वेगळा लेन आहे, लो स्पीड साठी वेगळा लेन आहे. ओके, स्पीड नुसार लेन केलेला आहे. आणि तिथं 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स आर नॉट अलाउड. जर तिथे गेली तर त्यांना फाईन भरावा लागतो. ओके, सो दिस इन्क्लुडेड इन टू द मॅन्डेटरी सायन्स किंवा काय आपण त्याला म्हणतो रेग्युलेटरी सायन्स. The second type of the signs are warning signs, and it is also called as cautionary signs. Okay, warning signs, and that warning signs are also known as cautionary signs. इथं बघू शकता तुम्ही, the main important part is the warning signs are indicated by the triangle shape. Warning signs कशा indicate केलेले असतात, triangle shape ने indicate केलेले असतात. Like this shape of the signs are there. Triangle shape ने जनरली वॉर्निंग साइन जे आहे ते इंडिकेट्स केले असतात. मग त्यामध्ये तुम्ही बघू शकता वॉर्निंग साइन्स मध्ये काय केलेलं असतं आपल्याला, की आपल्याला जर काय टर्निंग असेल, प्लीज टर्न टू द लेफ्ट, प्लीज टर्न टू द राईट, द स्पीड ब्रेकर इज देअर. ओके, हे जे काय असे साइन्स आहेत, द ब्रिज इज देअर. ओके, म्हणजे पुढे ब्रिज आहे, पुढे अरुंद रस्ता आहे. तुम्ही जर कधी वाचला असेल हायवेवरून ट्रॅफिक करत असतात, ट्रॅव्हलिंग करत असताना, वाहने सावकाश चालवा, पुढे अरुंद रस्ता आहे किंवा पुढे पूल आहे, असे सायन्स दिले असतात. म्हणजेच काय, याचा अर्थ काय, जर तुम्ही हे सायन्स
मोडले तर काय होऊ शकतं, तुमचा ऍक्सिडेंट होऊ शकतो किंवा हजार्डस होऊ शकतो. ओके, म्हणजे सो काय, दिस सायन्स विल गिव्स द कॉशन्स टू द ड्रायव्हर अबाउट द सर्टन हजार्डस कंडिशन इज देअर अहेड. जर सपोज एखादी पुढे जर हजार्डस कंडिशन असेल तर ते हजार्डस कंडिशन अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला काय दिलेलं असतं, आधीच इन्फॉर्मेशन दिलेलं असतं. पुढे जर जाऊन जर रोड टर्न होत असेल तर आधीच दिलेलं असते, इथं बोर्ड लावलेलं असतं, लेफ्ट टर्न इज देअर, राईट टर्न इज देअर. ओके, असे रोड तिथं सिग्नल्स लावलेले असतात सायन्स मध्ये. डावीकडे वळा, उजवीकडे वळा, पुढे गतिरोधक आहे. गतिरोधक जर आहे हे साईन लावलेलं नसेल, तिथं गतिरोधक वरती पांढऱ्या पट्ट्या ओढलेल्या नसेल तर आपल्याला गतिरोधक आहे ते समजणारच नाही. आपण हाय स्पीडनं जर गाडी त्या गतिरोधक वर नेली तर आपण काय करतो, पडण्याचे चान्सेस असतात. सो देअर विल बी द चान्सेस ऑफ ऍक्सिडेंट इफ यू डोंट रीड दॅट cautionary or the warning signs carefully. Okay, so the warning signs are like this. You can see here, the left turn is there, right turn is there, U-turn is there. Okay, the speed breaker is ahead, the चढ आहे, उतार आहे, या सगळ्या टर्न आहे, हॉरिझॉन्टल कर्व आहे, व्हर्टिकल कर्व आहे, या सगळ्या सायन्स सिग्नल्स आहेत ते आपल्याला या साइन मध्ये दिले आहेत. आणि हे जे काही सगळे सायन्स आहेत ते वॉर्निंग साइन जे आहेत ते ट्रायंग्युलर शेप मध्ये आपल्याला दिले असतात. कसल्या शेप मध्ये असतात ते, ट्रायंग्युलर शेप मध्ये असतात. आणि यामध्ये नंतर दोन पार्ट असतात. यू माइट हॅव ऑब्झर्व, असे दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केले असतो. जो बाहेरचा पार्ट आहे दॅट पार्ट इज ऑफ द रेड बॅकग्राउंड. बाहेरचा जो पार्ट आहे तो रेड बॅकग्राउंड मध्ये असतो आणि जो आतला पार्ट आहे तो व्हाईट बॅकग्राउंड असतो आणि त्यामध्ये काळ्या पेनने लिहिलेलं असतं किंवा येलो असतो, व्हाईट ऑर येलो, त्याच्यावरती ब्लॅक पेनने लिहिलेलं असतं. ओके, सो लाईक दिस द कॉशनरी साइन्स आर देअर and shown by the triangular shape, and the generally height above the ground level is 2.8 meters. Okay, ग्राउंड लेवलच्या वरती हाईट किती घेतो आपण जनरली, जे काय सायन्स सिग्नल्स जे आपण लावतो, सिग्नल जे आहेत ते लावलेले असतात ते जनरली किती हाईटला लावलेले असतात तर 2.8 मीटर, सो दॅट they can be easily accessible to the eyes of the driver. Okay, easily accessible व्हावे तर तो टू व्हीलर वरती असेल, फोर वरती असेल, ट्रक मध्ये असेल, बस मध्ये असेल. ओके, या सगळ्या कंडिशनचा अभ्यास करून, स्टडी करून त्यांची एक सुटेबल हाईट कन्सिडर केली आहे. दॅट हाईट इज 2.8 मीटर. त्या हाईट वरती काय लावलेले असतात, सायन्स लावले असतात. ते वॉर्निंग सायन्स असू द्या किंवा रेग्युलेटरी सायन्स असू द्या, दोन्ही सायन्स त्या हाईट वरती लावले असतात. And the next last type of the science, traffic science, are the third and important sign is the informatory, or it is also called as guiding sign. Okay, what is given in this sign? This science provides the route information or the direction of the travel. म्हणजेच काय, जर तुम्ही कधी हायवेवरती ट्रॅव्हल केला असेल, पुणे आपलं सोलापूर पुणे हायवे आहे. ओके, you should have to take the left for diverging towards the पुणे. म्हणजे जे काय असे सायन्स दिले असतात तिथं बघू शकता तुम्ही. मुंबई स्ट्रेट जावा, इट इज 800 किलोमीटर. पुणे टर्न लेफ्ट, इट इज 720 किलोमीटर. औरंगाबाद टर्न राईट, इट इज 425 किलोमीटर. Like that, the information is given on the platforms. Okay, म्हणजे हे काय प्लॅटफॉर्म असतात ते जनरली ग्रीन किंवा येलो शेड मध्ये असतात. ते ग्रीन आहेत आणि त्याच्यावरती व्हाईट मार्क लिहिलेलं असतं, किंवा येलो असतील तर त्याच्यावरती ब्लॅक ने लिहिलेलं असतं. ओके, लाईकवाइज द साइन्स आर गिवन. यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल असं प्लेट असते, बोर्ड लावलेला असतो असा, आणि यामध्ये डायरेक्शन दिलेलं असतात असा. इन दिस डायरेक्शन पुणे इज देअर. Take this direction for suppose Solapur. Take this direction
for Baramati. Like this. Okay, the directions, and also might be the kilometers also given there. So like these boards are prepared on the highway, and such boards are called as informatory or the guiding signs. Okay, त्यालाच काय म्हटलं जातं, इन्फॉर्मेटिव्ह किंवा गायडिंग सायन्स असं म्हटलं जातं. यामध्ये काय येऊ शकतं, रूट्स असतील तुमचे, नंतर मार्क रोड जंक्शन अप्रोच असतील, किंवा पार्किंग साइन सुद्धा सांगितलेलं असते तर पार्किंग इज देअर. ओके, पार्किंग, इथे पार्किंग करू शकता, हे साइन आहे ते कशामध्ये येतं, इन्फॉर्मेटिव्ह साइन. ओके, आणि इथे पार्किंग करणं अलाउड नाही, दॅट इज कम अंडर द रेग्युलेटरी साइन. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टँड द डिफरंट टाइप्स ऑफ साइन. एवढं लक्षात ठेवायचं, क्लिअर आयडिया. जर ते रूल मोडले तर आपल्याला शिक्षा होऊ शकते. असे जे काही सायन्स आहेत ते सगळे कशामध्ये येतात, रेग्युलेटरी मध्ये. जर आपल्याला ते सायन्स मोडले तर आपला काहीतरी हजार्डस किंवा ऍक्सिडेंट होऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला काहीतरी आपल्याला वे दिलेला आहे रूट, तो जर आपण चेंज केला तर आपला हजार्डस ऍक्सिडेंट होऊ शकतो. असे जे सायन्स आहेत ते आपल्याला कशामध्ये असतात, तर वॉर्निंग साइन मध्ये असतात. लास्ट इन्फॉर्मेशन आहे की अशा साइन मधून आपल्याला काय मिळते, डायरेक्शन असेल, रूट असेल, किती किलोमीटर राहिलेला आहे, आणखी कोणत्या डायरेक्शनला वळावं लागेल आपल्याला सोलापूरला जायचं असेल तर. ओके, ऑल सच इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन टू द informatory or the guiding signs. Okay. Then we will move forward for the next part, that is the traffic signals. Okay, this is very important. Traffic signal आपण बघितले असतील. ट्रॅफिक सिग्नल मध्ये किती असतात, 3 कलर असतात. कोणते, रेड, येलो अँड ग्रीन. ओके, व्हॉट आर द 3 कलर्स, रेड, येलो अँड ग्रीन. हे 3 कलर असतात ट्रॅफिक मध्ये, सिग्नल मध्ये, तुम्ही बघितले असतील. यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं लक्षात काय ठेवायचं, सिक्वेन्स. रेड आहे तो टॉपला असतो, आणि टायमाला आपल्याला सिक्वेन्स आठवत नाही, कलर लक्षात असतात आपल्याला, रेड, येलो, ग्रीन, त्याची सिक्वेन्स आठवतात. ओके, ते सिक्वेन्स पण लक्षात ठेवायचं. रेड आहे तो टॉपला, येलो और इट इज एम्बर, इट इज ॲट मिडल, अँड ॲट ग्रीन इट इज ॲट द बॉटम पार्ट. But the red point indicates, the red color लागलेला असेल तर आपण काय समजायचं, we have to stop our vehicle. ओके, रेड कलर लागलेला असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं, आपली व्हेकल जे आहे ते स्टॉप करावं लागतं. सेकंड, येलो कलर मीन्स व्हॉट, रेड वरून ग्रीन होणार आहे किंवा ग्रीन वरून रेड होणार आहे. ओके, म्हणजे आपण गाडी स्टार्ट करून आपण म्हणजे एका जायच्या स्थितीमध्ये तयार राहतो, मानसिकता आपली तयार होते की आपल्याला आता जायचं आहे. ओके, so it indicates by the yellow color, and green color is indicates you can proceed now, the vehicle can proceed. Okay, so these are the 3 colors. And the type of the road signals, कोणत्या टाइपचे रोड सिग्नल्स असतात बघा. मॅन्युअल सिग्नल. मॅन्युअल सिग्नल म्हणजे काय, तुम्ही बघितलं असेल चौकामध्ये ट्रॅफिक पोलीस जो आहे तो थांबलेला असतो, इकडचे व्हेकल्स थांबा, इकडचे जाऊ द्या, नंतर इकडचे थांबवतो, इकडचे जाऊ देतो, म्हणजे हे मॅन्युअली ऑपरेटिंग होतं विथ द हेल्प ऑफ ट्रॅफिक पोलीस. ओके, म्हणजे काय मॅन्युअली ऑपरेट होतो त्याला काय म्हटलं जातं आपण, मॅन्युअल सिग्नल्स. सेकंड आहे तो फिक्स्ड टाइम सिग्नल. फिक्स्ड टाइम सिग्नल म्हणजे काय, बरोबर 1 मिनिट रेड लागणार, नंतर बरोबर 45 सेकंद जे काय आहे तो ग्रीन राहणार. ओके, लाईक दिस, म्हणजे टाइम आहे तो फिक्स्ड असतो. रेड टाइम किती राहणार, फिक्स्ड असतो. ग्रीन टाइम किती राहणार, फिक्स्ड असतो. ते किती पण व्हेकल्स येऊ देतात, ट्रॅफिक जास्त असेल किंवा ट्रॅफिक कमी असेल, टायमिंग फिक्स्ड असतो. रेड टाइम 1 मिनिटच राहणार, ग्रीन टाइम 45 सेकंदच राहणार. ओके, लाईक दिस, टायमिंग आहे तो फिक्स्ड असतो. म्हणजे 1 मिनिट म्हणजे 1 मिनिटच नाही, इट कॅन व्हॅरी प्लेस टू प्लेस, प्रत्येक ठिकाणी वेगळा असू शकतो. सो दिस फिक्स्ड टाइम सिग्नल सिस्टम इज अडॉप्टेड इन आवर इंडिया. आपल्या इंडियामध्ये कुठली जनरली अडॉप्ट केली जाते सिस्टम, फिक्स्ड टाइम सिग्नल. ओके, ही सिस्टम आपण जनरली इंडियामध्ये आपल्या अडॉप्ट केली जाते. नेक्स्ट आहे ती ट्रॅफिक ऍक्च्युएटेड सिग्नल्स. ट्रॅफिक ऍक्च्युएटेड म्हणजे काय, जर जास्त ट्रॅफिक असेल तर सिग्नल जास्त वेळ राहतो, जर कमी ट्रॅफिक असेल तर सिग्नल कमी वेळ राहतो. म्हणजे अकॉर्डिंग टू द ट्रॅफिक द टाइम ऑफ द सिग्नल विल गेट चेंजेस. ट्रॅफिक जास्त असेल सिग्नल जास्त वेळ थांबणार, ट्रॅफिक कमी असेल सिग्नल कमी वेळ राहणार. ओके, लाईक दिस द सिग्नल timing will get
change is called as traffic actuated signal. And the last is the pedestrian signal. You might have seen the pedestrian signal, and the most important point in the pedestrian signal is that the pedestrian signal only have two colors, red and green. हे विचारलं जाऊ शकतं, pedestrian signal मध्ये किती कलर असतात? pedestrian signal मध्ये फक्त दोन कलर असतात, रेड आणि ग्रीन. ओके, म्हणजे आपण ते झेब्रा क्रॉसिंग वरून जे आपण क्रॉस करतात लोक पेडेस्ट्रियन, that for that purpose or for that purpose there is one signal, and that signal contains only two color. pedestrian लोकांसाठी फक्त जे काय सिग्नल आहे त्यामध्ये दोनच कलर असतात, रेड अँड ग्रीन. ओके, so this is very important. So this is about the traffic signals. And I think one more point is there. Yes, traffic flow characteristics. Okay, what is the traffic flow characteristic? In our India, आपल्याला माहित आहे आपल्या ड्रायव्हिंग कंडिशन्स कशा आहे आपल्या भारतामध्ये. इन अवर इंडिया द ड्रायव्हिंग स्टाईल इज लेफ्ट हँड स्टाईल. ओके, आपले ड्रायव्हिंग कशी आहे कंडिशन, आपली ट्रॅफिक फ्लो कॅरेक्टरिस्टिक ड्रायव्हिंगची लेफ्ट हँड ड्रायव्हिंग आपल्या इंडियामध्ये कोणत्या अडॉप्ट केली जाते, लेफ्ट हँड ड्रायव्हिंग. आणि इफ यू गो इन टू द फॉरेन दे अडॉप्टेड राईट हँड ड्रायव्हिंग. ओके, मग आपलं जर लेफ्ट हँड ड्रायव्हिंग असेल तर व्हेनेवर वी आर डायव्हर्जिंग or whenever we are merging, you must follow the left path. Means what? Diverging to the left and merging to the left. It is very good. But if you divert on the right or merge on the right, it will create the problem in the traffic regulations. जर आपण ट्रॅफिक रेग्युलेशन्स मध्ये काय होतात, प्रॉब्लेम्स येतात. जर उजव्या साईडला गाडी वळवली, ओके, तर आपल्याला उजव्या साईडला गाडी अचानक वळवली किंवा उजव्या साईडला डायव्हर्जन करायचं असेल किंवा मर्जिंग करायचं असेल तर इट विल क्रिएट्स अ प्रॉब्लेम इन द ट्रॅफिक रेग्युलेशन. म्हणून आपल्या इंडियामध्ये लेफ्ट हँड ड्राईव्ह आहे, म्हणून आपल्याला काय केलं जातं, डायव्हर्जिंग टू द लेफ्ट अँड डायव्हर्जिंग फ्रॉम द लेफ्ट, मर्जिंग फ्रॉम द लेफ्ट, हे आपल्या इंडियामध्ये अडॉप्ट केलं जातं. डायव्हर्जिंग म्हणजे काय, इथं बघा डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. आपण स्ट्रेट लाईन न जात आहेत आणि नंतर साईडला रोड फुटला त्याला आपण काय म्हणतो, डायव्हर्जिंग. नंतर स्ट्रेट लाईन रोड मध्ये आपण साईडच्या रोडवरून जात आहोत त्याला म्हणतात मर्जिंग. रोड आहे तो आपण क्रॉस करून जात आहोत त्याला म्हटलं तर वेविंग. इन दिस शेप म्हणजे लाईक अ क्रॉस, वेविंग म्हटलं जातं. आणि डायरेक्ट क्रॉसिंग इट इज इन द 90 डिग्री. जर 90 डिग्री मध्ये तुम्ही क्रॉस करत असतात तर त्याला काय म्हटलं जातं, क्रॉसिंग. इट इज इन द राईट अँगल. So these are the 4 characteristics of the traffic flow. Understood? Okay, so that much part that we need to cover in today's lecture, and we have successfully covered this much part. So it is over from my side. Barbole sir. Okay, thank you, sir. Okay. Thank you. Give your valuable time to our students. Your information will be guided to students is very important, and maybe hopeful this information is good in exam point of view for students. Thank you so much, sir, Okay, to sir. give your time. Thank you for attending the lecture. Thank you very much, all of you.